بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم حسیب صاحب، ایکس سینیٹر، تمام مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، میں اینٹی نارکوٹکس فورس کی جانب سے اور اسپیشلی میجر جنرل عبد المعید، ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو آج کی اس تقریب میں اور اس بین العقائد کانفرنس میں، جہاں پہ ہم آپ لوگوں کو موجودہ دور کے منشیات کے جو شکلیں اور صورتیں ہیں ان کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کریں گے. اس کانفرنس میں تمام لوگوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. میرے لیے یہ امر باعث فخر ہے کہ آج ہمارے درمیان تمام مذاہب، مسالک کے ریپرزینٹیٹیوز، علماء کرام، بزنس کمیونٹی کی چیدہ شخصیات، انڈسٹریلسٹ، میڈیا کے لوگ اس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے موجود ہیں. اس سلسلے میں ہم نے دسمبر میں ایک نیشنل کانفرنس کا بھی انعقاد کیا تھا، جو ہم باقی تمام صوبوں میں بھی لے کے گئے اور ہر صوبے میں ہم نے اس کو آرگنائز کیا. بیسیکلی وہ انسداد منشیات کی آگاہی مہم کی کانفرنس تھی. یہاں پہ تھوڑی سی بات غور طلب یہ ہے کہ یہ منشیات زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی خصوصیات اور شکلیں بدل رہی ہیں. جو اس کے بنانے والے، بیچنے والے، اس کو جن کا یہ بزنس اور کاروبار ہے، وہ مزید اس کو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ منشیات زیادہ خطرناک، زیادہ مہلک اور زیادہ ڈیڈلی ہوتی جا رہی ہیں. وہ جو ایک ٹریڈیشنل نام ہوا کرتے تھے ڈرگز کے، چرس، افیون، ہیروئن، شراب، اب بات اس سے بہت آگے نکل چکی ہے. کرسٹل، آئس، میتھامفیٹامین، ایکسٹیسی، یہ وہ نام ہیں جو نہ وہ ٹریڈیشنل شکل رکھتے ہیں، نہ ان کی اس طرح کی اسمیل ہے، نہ شیپ ہے، اور سم ہاؤ ہماری ینگر جنریشن کے اندر اس کی مانگ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، شاید ایکسیپٹیبلٹی کی وجہ سے. تو ہم نے شروعات کرنے کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ نشہ تو نشہ ہے، یہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں، کسی بھی عقیدے میں ان کے الہامی کتاب کے مطابق یا پیغمبر کے مطابق جائز ہو ہی نہیں سکتا. تو اس شروعات کو لے کے جب ہم اس چھوٹے پیمانے سے اس کا آغاز کریں گے، پھر اس کو نیشنل لیول پہ لے کے جائیں گے، جہاں پہ آپ ملک کے تمام مسالک کے جید علماء کرام کو بٹھا کر بڑی ٹارگٹ آڈینس کے سامنے ان سے ان کے عقیدے اور ان کے مذہب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی ممانعت اور حرمت کے بارے میں سنیں گے. جہاں تک آپ کی اس فورس
एंटी नारकोटिक्स फोर्स का ताल्लुक़ है, हमारी तो ये डोमेन है ही एक फ़िज़िकल ऑपरेशनल डोमेन, जिसमें हम मनशियात के स्मगलरों को, ट्रांसपोर्टर्स को, ज़ख़ीरा करने वालों को, बेचने वालों को, इसकी तरगीब देने वालों को ना सिर्फ पकड़ते हैं बल्कि उनको कानून के मुताबिक सज़ाएं भी दिलवाते हैं। लेकिन इसका लिंकेज हमारी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा है, जो हमारी दूसरी डोमेन है जिसको हम सोशल डोमेन कहते हैं। ड्रग सप्लाई, डिमांड रिडक्शन। डिमांड में कमी तब होगी जब हमारा मुआशरा इसको बुराई या इल्लत या ममानियत या हराम समझेगा। आपको मज़े की बात यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल ड्रग्स जिनके मैंने पहले नाम लिए, उनके लिए हमारे सोल्जर्स के साथ साथ ड्रग टेस्टिंग किट्स, मशीनें, स्कैनर, इवन जो केनाइन्स जिनको हम डॉग्स कहते हैं, वो भी ट्रेंड थे, जो उनको पकड़ के स्मेल करके डिटेक्ट कर लेते थे। लेकिन जो केमिकल फार्मूलेशन से जदीद किस्म की मनशियात हैं, ना इनकी एक ख़ास स्मेल है बल्कि ये फ्लेवर्ड होते हैं। ये हर शक्ल और शेप में आते हैं, लिक्विड में, सॉलिड में, तरह तरह के। इवन केनाइन्स तक इनको नहीं पकड़ सकते। टॉफ़ियों में, चॉकलेट्स में, जूसेस में, एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर। इस नाजुक सब्जेक्ट को छेड़ने का मकसद सिर्फ ये है कि कहीं आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी बढ़ ना जाए कि बाप के सामने बेटा बैठ के जो वेपिंग करता है वो आज कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ज़रा उसके कंटेंट्स पढ़िएगा जो उसके लेबल के अंदर इंपोर्ट के वक्त आते हैं। उसके अंदर कैनाबिनॉइड्स और THC का कंटेंट कितना है। इट हैज़ हैश ऑयल इन इट्स पॉड बट फ्लेवर्ड। आपको मैंगो की स्मेल आ रही होगी, बनाना का फ्लेवर होगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होगा। तो जो बेटा ये कहता है कि ये सिगरेट से ज़्यादा डैडी हार्मफुल नहीं है, देखें इसमें तो सिर्फ फ्लेवर्ड स्मोक है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ANF सिंध ने वेप्स की इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला केस किया था जिसके अंदर हैश ऑयल बेच रहे थे वो। What if they put in ecstasy, ice or heroin water and that, or oils extracted from those substances? तो बात मैं मुख्तसर करूँगा और जो आज का सब्जेक्ट है उसकी तरफ जाते हुए अपने तमाम मज़ाहिब और मसालिक के उलमा हज़रात को बारी बारी दावत दूंगा और उनसे कहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस फोरम को अपने लिए आगाज़ की बुनियाद समझते हुए इसके ऊपर होमवर्क करें, प्लान्स बनाएं, रिसर्च करें और हमारे ताउन से इस आगाही मुहिम को अपने अपने अकायद की रोशनी में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएं, ताकि हम सब मिल के अपनी नई नस्ल को इस लानत से महफूज रख सकें। थैंक यू वेरी मच।